رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فما زلنا مع أركان البيت وسبق أن أشرنا إلى أن للبيت ركنا واحدا عند الحنفية وهو الركن الذي يشارك الجمهور فيه وهذا الركن يسمى بالصيغة أو الإيجاب والقبول وأما الباقون يعني المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا للبيع ثلاثة أركان الصيغة العاقدان المعقود عليه ووصل بنا الحديث إلى قاعدة العبرة بالعقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمعاني هذه من القواعد الفقهية الجزئية التي تندرج تحت قاعدة الأمور بمقاصدها وسنفصل فيه إن شاء الله. Nous sommes toujours avec le volet du pilier de la vente. Nous avons déjà souligné qu'il y a divergence entre les quatre grandes écoles concernant le pilier. Quand on dit le pilier, c'est la partie essentielle d'une entité. Donc concernant la vente en islam, l'école de Abu Hanifa nous dit que la vente a un seul pilier qui est l'offre et l'acceptation qu'on appelle al-ijab wal-qaboul. C'est le fait de faire une demande et que l'autre accepte. Et ça doit se faire expressivement, c'est-à-dire avec des termes, avec la langue, avec une voix que l'autre va entendre. Ça, c'est l'idée principale chez Abu Hanifa. Et chez les trois autres écoles, nous avons deux autres piliers qui s'ajoutent aux piliers de Abu Hanifa, qui sont al-aqidan, le vendeur et l'acheteur. Et le troisième pilier, al-ma'qud alayh. Donc quand je dis al-aqidan, le vendeur et l'acheteur, al-ma'qud alayh, il y a deux volets, c'est-à-dire la marchandise et le prix. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que quand on dit al-ma'qud alayh, en arabe, ça concerne la marchandise et le prix. Parce que si les deux ne sont pas là, il y a un autre terme qu'on va appliquer, on va dire hiba. Quand tu donnes sans avoir un retour, ça c'est pas un bay. En arabe, on dit ça hiba, comme on va le souligner. Donc, بالنسبة لهذه القاعدة هي من القواعد الفقهية المعروفة وتندرج تحت قاعدة كبرى أخرى لأن القواعد الفقهية عبارة عن أصول جامعة أصول تجمع تحتها تفريعات أو فروع كثيرة
قد تكون تحت القاعدة الكلية قاعدة أخرى لم تصل إلى درجة الكلية لكنها تكون قاعدة أكثرية، فالعبرة بالمعاني لا بالمباني من القواعد التي تندرج تحت قاعدة كلية أكبر التي تسمى الأمور بمقاصدها، وهي مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لأن تصحيح العمل يكون بنوعية النية فيه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا أو لامرأة فدائما ننظر إلى النية، إذا صلحت النية فغالبا العمل يكون صحيحا من حيث النظر الشرعي. لذلك كان النظر الإلهي إلى القلوب والأعمال، لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، إنما ينظر إلى وأعمالكم، لأن محل النية القلب. فالقاعدة الكلية هي الأمور بمقاصدها. وفي بابنا تحديدا في باب البيع الشريعة تنظر إلى ماذا قصد البائع. الآن لو جاء شخص وقال أريد أن أعطيك هذه السلعة هبة على أن تقدم لي مقابل تلك الهبة مالا مبلغه كذا أو قدره كذا، فقوله سماه هبة لا يجعله هبة، لأن المعنى الذي في هذا التعامل يخالف ما يقول في الهبة. فلو حصل شجار بينه وبين هذا الشخص الذي وعده بالهبة، لكن كتب في العقد كل ما ينطبق على البيع الشرعي وذهبوا إلى المحكمة، فإن المحكمة تحكم بالبيع ولا تحكم بالهبة، وإن كان الهبة هي الموجودة في المبنى هو اللفظ، فإنهم ينظرون إلى ما معنى هذه المباني. ما كتبته مكتوب هبة لكن ليس ينطبق عليه الهبة. مثال آخر، لو قال شخص أقرضك $100، سأعطيك قرضا $100 وأريد أن تعينني لما ترجعه أن تعينني ب120. هل سماه ربا؟ ولم يسميه ربا، لكن طلب في الإرجاع أكثر مما أعطى كقرض، لم يأتي أبدا بلفظ الربا، فهذا لا يخرج المعاملة ربوية، لأن المعنى في هذه المبادلة ينطبق عليها معنى الربا، بأن تقرض شخصا 100 ثم تطلب منه أن يرجعه إليك ب120، هذا قرض ربوي، حتى وإن لم يكتب في العقد أو ينطق في العقد بأنني أريد منك فائدة ربوية. إذا سموه بشيء آخر فهذا لا يخرجه عن حقيقته. إذا جاء شخص وقدم للناس شرابا مسكرا ولم يسميه خمرا، وهذا الشراب
روحي شراب يجوز هو لم يسميه بالمعنى الذي فيه، أراد أن يحتال بالمبنى وباللفظ. الشريعة تأتي وتقول لا يا شيخ هذا عندنا حكم له فيكون حراما، لأن العبرة بالمعاني لا بالمباني. فنفس الشيء في بيع المعاطاة. بيع المعاطاة المقصود من المعاطاة رضا الطرفين، والناس تعاملوا بهذا النوع من البيع بأن تأتي وتقدم وتستلم بدون أن تتكلم، فصار شيئا صحيحا مباحا، وإن لم يكن يصدق عليه قوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تجارة تراض منكم. فهذه آية أخرى. التراض هذا الذي يريد التراض، والشافعية يقولون التراض لا يعرف إلا باللفظ، فقالوا ما دام التراضي جاء صريحا في هذه الآية لابد من التلفظ حتى نعرف التراضي. هذا من الأدلة الشافعية الذين قالوا المعاطاة لا يجوز، لكن الجمهور يقولون لما أحل الله البيع وحرم الربا لم يأتينا بكل الطرق التي تدل على البيع، فنرجع في ذلك إلى العرف والعادة، والناس تعارفوا على صحة المعاطاة وأنها تنبئ وتدل على رضا الطرفين في التاريخ منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc on va revenir un peu sur ce qu'on a dit en arabe. Nous avons donné des exemples concernant le principe où on dit al-ibra bil-ma'ani la bil-mabani. Ce qui compte en français, c'est quelle page? Que les gens puissent suivre avec nous, c'est dans quelle page? Dans les éléments constitutifs de l'acte. Il dit l'acte de vente devient parfait par l'offre et l'acceptation émise par les parties, réserve faite de la vente de biens de peu de valeur par laquelle il n'y a pas de bien à offre, et acceptation de vente, et pour laquelle un échange tacite, mu'atat, suffit. Ça veut dire quoi? J'ai déjà souligné, Cheikh Saïd Sadiq, c'est comme il a choisi la vie d'Abi Hanifa. Il va sur le fait que le seul pilier dans la vente islamique, c'est l'offre et l'acceptation qui est assurée, qui est l'expression. Et là, il nous dit ce qui est l'échange tacite, c'est-à-dire l'échange qui se fait sans avoir expression, sans avoir parlé, sans avoir négocié, sans avoir demandé. Si les gens sont habitués à rentrer dans un supermarché, les prix sont affichés, il vient prendre ce qu'il a besoin, il va à la caisse, il donne l'argent et il sort sans dire un mot. Ça, c'est ce qu'on appelle l'échange tacite, mu'atat. Donc, à partir du fait que les chefs disent qu'il
il faut absolument quelque chose de concret, tangible, quelque chose qu'on peut entendre pour pouvoir faire sortir le consentement à Eva. Donc il faut dire, je te vends, j'achète. Ça c'est une manière traditionnelle. Vu que cela n'est pas fait dans ce qui est tacite, les chafites, ils disent quoi? Ça devient haram. Il faut absolument dire quelque chose. Mais nous avons souligné que c'est un avis qui n'est pas prépondérant, c'est un avis qui n'est pas solide. Dans les autres écoles, ils disent que non, Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé ou bien nous a permis les ventes. Mais sans toutefois nous dire tous les contours, sans toutefois nous dire avec quoi nous pouvons arriver au consentement mutuel dans la vente. Donc, en tant que des humains, nous devons aller vers les habitudes des gens. S'il y a une habitude qui s'est faite et qu'à la suite de ces habitudes, il n'y a pas eu de problème et que les choses sont faites correctement et que ces habitudes démontrent le consentement mutuel, nous allons l'accorder. Voici ce que les autres disent et c'est ce qu'on a soutenu qui est l'avis prépondérant. Et en même temps, il nous dit pour ces choix, le fait que s'il y a un consentement, nous sommes appelés à respecter le consentement même s'il n'y a pas de formulation expressive. Il nous a donné un principe qui est un principe de charia. Dans ce principe, on dit ce qui compte, c'est l'esprit du contrat et non les lettres ou l'expression. Ça veut dire quoi? Il peut y avoir beaucoup d'exemples dans lesquels on peut se tromper ou bien on veut faire tromper les gens par l'expression alors que l'esprit qui est derrière est haram. Mais on veut faire voir aux gens que ce que nous avons fait avec les lettres doit être correct en charia, alors qu'en réalité, notre esprit ou bien le sens que nous voulons avec ces mots est haram en charia. Parmi les exemples, si quelqu'un vient te faire un don, hiba, il t'a fait un don, mais dans le don, il a fait un contrat. Dans le contrat, il met, je te fais don. Est-ce que tu amènes toujours tes vélos? Oui, je ne vais pas vraiment. Donc, il vient derrière, il fait don d'un vélo à Mahmoud. Et dans les dons, il écrit, je te donne ça. C'est un don, mais à condition que tu le changes avec 100 dollars. Hein? Ce qui est écrit dans le contrat, c'est le terme don. Donc, les lettres qui sont là, l'islam vient regarder les lettres, et puis il regarde l'esprit derrière les lettres. Ce contrat qu'il a fait entre lui et Mahmoud, l'islam va le considérer comme un contrat de vente, pas un contrat de don. Parce qu'un don, il n'y a pas de contrepartie. Un don, il ne demande pas 100 dollars en échange. Mais quand il demande 100 dollars en échange, en s'appuyant sur ce qu'il a écrit dans le contrat, s'il y a litige, est-ce que toi tu payes les dettes? Et qu'ils vont devant un juge musulman qui connaît les termes, il va tout de suite considérer que le contrat c'est un de vente. Donc tu ne vas pas dire il a écrit donc je ne donne pas. Hein? Ok. Non, il n'y a pas d'accord. Il faut qu'il donne l'instant. Oui, vas-y. Admettons que moi je ne suis pas expert pour lire les contrats. Et je me suis mis d'accord avec lui que ça va être un don. C'est bon, on s'est mis d'accord. Oui,
Oui, si il n'y a pas de litige après, il n'y a pas de problème. Donc vous n'avez pas considéré ce que vous avez écrit. En ce moment, il y a un consentement mutuel. Tu n'as même pas regardé, tu n'es pas expert, il t'a dit non, je dis oui, c'est un don, puis c'est fini. Et après, il te dit de donner 100 dollars. Tu considères ça don? Non. Même s'il n'y a pas un écrit, en ce moment, il y a un problème. Tu ne viens pas me réveiller dans le sommeil et puis tu dis bon, prends ce vélo, c'est un don. Et après 3 heures, tu m'appelles, tu dis ça fait 100 dollars. Hein? Même si tu as des millions, là, ça vient te déranger. Alors que dans le fond, l'islam veut toujours que les gens évitent les conflits. Ça vient te déranger même si tu as des millions. Donc la manière qu'il a fait, c'est comme c'est ce que les Yahoud ils ont fait. Les Yahoud, quand Allah subhanahu wa ta'ala a interdit As-Sayd, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont mettre des filets Avant la veille. Et il vient le dimanche, ils vont prendre le poisson qui ont été attrapés. Et on lui dit non, on n'a pas fait ça. Oui, c'est ce que vous avez écrit. On est parti vendredi et on est revenu dimanche. On n'était pas là, mais l'esprit de ce qu'ils ont fait, c'est ce qui compte. Al-Hiya, al-Ibra, bil-Ma'ani, la bil-Mabani. Hein? Et ils ont fait une autre chose quand le porc a été interdit. Ils ont enlevé les graisses. Et ils ont vendu les graisses, ils ont fait des activités avec les graisses. Quand on leur demande, ils disent non, ça c'est la graisse, c'est pas le porc. Donc ça, ce principe rentre beaucoup dans le domaine des riyal, le fait de riyal, les tromperies, de se montrer plus habile que les autres. Hein? Plus malin, comme on dit. Donc, al-ibra, c'est l'esprit qui compte, pas les lettres. Tu ne peux pas dire je te donne 100 dollars et tu vas me les rembourser et je souhaiterais que tu m'aides en remboursant en me donnant 120 dollars. Est-ce qu'il a employé le terme riba, usure? Il ne l'a pas employé. Mais l'esprit nous démontre clairement qu'il vient de faire un échange usuraire. Il vient de faire un échange avec riba. Et c'est différent, il faut que je souligne cela. Quand quelqu'un te donne 100 dollars comme une dette, sans demander que tu lui rembourses avec intérêt, et que ce n'est pas une pratique connue que quand on donne 100 dollars, on rembourse avec intérêt. Ce n'est pas connu. Il t'a donné 100 dollars, le jour que tu vas rembourser, tu as choisi de lui donner 120 dollars. Sans qu'il soit un accord entre vous, ça c'est halal. C'est comme un cadeau. Oui. Oui, c'est comme un cadeau. Ahsanukum qada'an. Ça c'est un hadith qui nous dit le prophète sallallahu a fait quand il a remboursé le chameau qui était petit avec un chameau qui était plus grand. Mais quand ça devient une condition ou bien une pratique connue, ça devient haram riba. Riba ou nasiya. Oui. J'ai une situation. Par exemple, moi j'ai أقرضت أحمد 100 دولار.
Je lui dis, ok, tu me redonnes après $100. Sauf que tu me rajoutes un cadeau. C'est pas un montant, mais un cadeau. Parce que يعني هو كان في حالة شدة وأنا أنقذته في هذه الحالة. وطلبت يعني فائدة. ليس مال. فائدة. Oui, je vais pas imposer le montant. Il choisit. Peu importe, un bonbon ou bien une voiture. C'est comme Non, tout ça que c'est haram. Je vais te mettre dans le contexte. Est-ce que tu l'as aidé ou bien tu l'as dérangé? Aider? Non, je l'ai aidé. Dans l'esprit de ce que tu fais. Ah, Du moment où tu donnes la dérange. Tu l'as dérangé. Alors que le principe du qard en islam, pourquoi Allah dit daïman qardan hasana, qardan hasana, qardan hasana. Qard min babi ihsan. Le qard, le principe de donner des dettes, c'est dans le sens de faire du bien, c'est la bienfaisance. Quand on fait du bien et en même temps on dérange, ça devient sayyi'a. والرسول في حديث وإسكان هذا الحديث تكلم فيه لكن مقبول عند الجمهور أو عند عامة المسلمين وهو كل قرض جر منفعة فهو ربا. Il y a d'autres qui vont le dire comme qaïda, il y a d'autres qui vont dire comme principe, il y a d'autres qui vont dire que c'est un hadith, mais معناه صحيح الكلام في سند كل قرض جر منفعة فهو ربا. هل هذا القرض جر إليك منفعة؟ نعم. بالنفس الحديث وهو حرام. Donc quand le qard, c'est-à-dire le prêt que tu veux faire à ton frère, si ça sort du cadre de la bienfaisance, ça devient riba, ou bien au moins ça va devenir quelque chose qui va te déranger au lieu de faire du bien. Et tout ça c'est parce qu'on veut garder l'unité, l'entraide et la solidarité entre les membres de la communauté. D'accord. طيب. والعبرة في ذلك بالرضا بالمبادلة. قلنا البيع عبارة عن مبادلة يعني والروح المطلوبة في البيع الرضا. يعني إذا تحقق الرضا حتى في الصور أو في صورة من الصور البيع غير المعروفة وهذا الرضا احترم جميع القواعد والقيود الشرعية فيكون أو تكون تلك الصورة حلالا للمبادرة والدلالة على الأخذ والإعطاء. فلا ننظر إلى الألفاظ والمباني. الألفاظ والمباني نفس الشيء لأن مبنى يعني في مقابل المعنى يعني وزنا ومعنى. صحيح؟ وزنا ومعنى. المعنى. فالمبنى يخالف المبنى في حقيقته لكن في المبنى أي الوزن الصرفي هو نفس الشيء. والألفاظ عبارة عن ما يكتب أو يتلفظ به إن كان ذلك يخالف ما في القلوب وما يعرف من المعاني فيكون الحكم لما في المعاني والقلوب لا لما في الألفاظ. أي قرينة دالة على الرضا ومنبئة. هنا منبئة أي ينبئ ويخبر ليس مبنية. أنا بعض الناس كتب مبنية. ومنبئة عن معنى التملك والتمليك. فكل شيء أنبأ عن التملك والتمليك. ما الفرق بينهم؟ أحيانا نحاول أن نأتي بكلمات من باب الدلالة اللغوية. التملك
والتمليك. التمليك أن هناك طرف آخر يعطيك حق التمليك، أما التملك تتملك بوسائلك الخاصة بقوة. تشتري. التملك c'est avoir la possession. la possession. أن يدخل الأمر كما قلت في حيازتك. الآن لما تبيع السيارة قلنا الركن الرضا، وهذا الرضا قد يكون أبيعك السيارة، والآخر يقول قبلت أو اشتريت السيارة. هنا الرضا. وهناك الركن الثاني البائع والمشتري. والركن الثالث الذي المعقول عليه، هنا كلام في المعقول عليه في التملك والتمليك. التملك لما باع، هذا يبيع الراجل، لما بعت لمحمود ب100، فأنت البائع تملكت 100 من محمود، دخل حلالا في حوزتي وصار ملكا لك، ويترتب على ذلك أحكام أخرى. هذا المال صار ملكا لك إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، هو مالك، فإنك تزكيه. هل نقول لمحمود هذا المال من أول منك فزكيه؟ لا، هذه قضية الملكية في الشريعة. فأنت البائع إنك تملك المال وتملك محمود الدراجة أو السيارة، هذا التمليك. يعني تنازلت عن السيارة في البيع وأعطيته للمشتري، فالتمليك منك للمشتري، والمال الذي أعطيت تملكته. هذا هو الفرق بين الاثنين، والفرق دقيق، فرق لغوي. كقول البائع بعت أو أعطيت أو ملكت أو هو لك، هذه كلها من الصيغ المباحة في باب المبادلة. أو هات الثمن، هذه كلها لما كانت مساومة فقلت هات الثمن. فيصل لما يمشي يعني يشتري لنا الخرفان ما شاء الله، لما ذهبت تشتري الخرفان قد يكون رجل يعني تكلمت معه فقال هذه الثمن، بمعنى تم البيع، يأخذ الثمن، يملكك الخرفان ويتملك الثمن. فهذه كلها جائزة. وكقول المشتري، وقد يكون من المشتري، يقول المشتري اشتريت أو أخذت أو قبلت أو رضيت أو خذ الثمن، هذه كلها من طرف القبول. والصحيح ليس شرطا أن يكون الإيجاب من البائع، قد يكون الإيجاب للمشتري، بعني هذه السيارة، فيقول البائع قبلت بالبيع. هذا هو الصحيح في الفقه، وإن كان فيه خلاف، بعضهم يقول لابد أن يكون من الطرف الأول البائع، هذه خلافات دقيقة، لكن الصحيح وبناء على القاعدة العبرة بالمعاني. إذا كان من المشتري ظاهر قال يعني اشتفاء le vélo. Mais les semaines qui ont suivi, Mahmoud il vient et dit vends-moi le vélo. Donc c'est comme la demande vient de lui qui va acheter. Alors qu'en réalité, la demande d'acceptation doit venir de lui qui vend. C'est celui qui expose. Mais cela ne compte pas. Ce qui compte, il faut que l'offre et la demande, ou bien la
l'acceptation se fasse des deux côtés, que ce soit du côté de l'acheteur ou du vendeur. On va revenir, on avait déjà commencé en français. Oui. Des fois, on ne parle pas, c'est la poignée de main. C'est considéré comme. Les acquis d'accord, c'est considéré. Parce qu'on dit si c'est quelque chose, une habitude, des fois, vous savez, les millionnaires, les milliardaires, ils ne se parlent pas du tout. Quand ils viennent dans les rencontres, ils se servent les poignées. Hein? S'il y a une discussion, parce qu'ils n'ont pas le temps, les secrétaires, les autres, ils échangent tout, mais il y a un contrat qui est là, ils viennent, ils regardent, ça sort. L'autre, il est d'accord, il se lève, il serre la main, et c'est fini. Si c'est dans leur domaine, c'est comme ça, tout ce qui est quelque chose habituel ou coutumier, qui démontre l'acceptation, le consentement, l'islam va considérer, à moins que cela est en contradiction avec d'autres conditions qui sont considérées dans la vente. C'est bon? De Charles. Donc on va les conditions. On commence par les conditions. Donc on parle toujours de consentement. Je me trompe dans les écrits. Il n'y a pas de formule d'offre et d'acceptation de vente spécifique. Comme je l'ai dit, toujours on se fie sur quoi? Ce qui est promis dans l'esprit, dans les coutumes, dans les habitudes, qui respectent ce que l'islam veut préserver, qui est le consentement, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas il faut que ce soit un talent. Il faut que l'échange se fasse entre les deux parties avec un consentement mutuel. Donc voici le point que l'islam préserve toujours. Et tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est pour nous amener à faire sortir ce point de consentement mutuel pour que la vente soit halal. Car en matière de contrat, c'est l'esprit qui compte et non les lettres. On tiendra donc compte en matière d'acte de vente du consentement mutuel des parties, de s'échanger des biens et des indices qui prouvent qu'il y a eu échange. Donc les indices importants, parmi les indices, le fait que les deux, après une discussion, se lèvent et se serrent les mains, comme il a dit. Ça c'est un indice dans des domaines, comme je l'ai souligné. Ça peut être le téléphone, il s'appelle, il y a un indice qui dit ok, on est d'accord, on raccroche. Tout ça, ce sont des indices que l'islam tient compte. Comme les indices positifs aussi, l'islam tient compte des indices négatifs. Parce que quand c'est négatif, c'est comme il n'y a pas de consentement, il y a une influence, il y a une obligation. Comme se trouve beaucoup dans les contrats de riba, d'usure. Les gens sont des fois contraints à signer parce qu'il est dans le besoin et il n'y a pas d'autre solution. Donc on le fait signer et on le fait payer avec des intérêts et il va finir toute sa vie en train de payer. Et si après 20 ans qu'il paye, ils retardent un peu, ils vont
ajouter. Ça, ce sont les humains. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire que c'est pas bon. Donc, les indices sont regardés dans les deux côtés. D'accord. Comme lorsque le vendeur dit, je te vends tel bien, je te le cède, je t'en transfère la propriété. Ça, ce sont des termes de l'offre. Ce sont des termes de proposition. Donc, quand il y a une proposition, il y a une acceptation après. Et il est à toi, excuse-moi, il est à toi, donne-moi son prix. Et ces termes peuvent aussi venir de l'acheteur. C'est-à-dire, il voit l'un des vélos de Tahir, il vient proposer. Lui, il a commencé avec un hijab. J'aime ce vélo, j'aimerais que tu le vendes. Donc, c'est une proposition qui est hijab, qui vient de Al-Mushtari. Mais, logiquement, ça doit venir du vendeur, parce que c'est lui qui veut vendre. Donc, l'islam ne tient pas compte, mais ces points-là, il y a divergence. Il y a une divergence entre les écoles. Il y a des écoles qui vont te dire il faut que la proposition, l'offre vienne de l'acheteur. Il n'est pas qu'il y ait un problème. Mais en réalité, ce qui est fait comme différence, ça peut venir de deux côtés. Et l'acquéreur, c'est-à-dire l'acheteur, dit je l'achète, je le prends, j'accepte, prends son prix. Tout ça, ce sont des termes et d'autres qui peuvent dévoiler le consentement des deux parties. Ok. On va prendre les questions, puis la semaine prochaine, on va commencer avec les conditions de validité de l'offre et de l'acceptation. Donc lui, généralement, il ne va pas nous donner les deux autres piliers, parce que, comme on a dit, il a choisi l'avis de Abu Hanifa, mais dans les conditions qu'il va nous présenter dans le siyam, dans l'offre et l'acceptation, nous allons détecter. On a détecté des conditions alignées avec le vendeur et l'acheteur. Les conditions alignées avec aussi la marchandise et le prix. D'accord. Oui. Si dans le côté du vendeur, ça dit donne-moi son prix. Est-ce que le vendeur il peut dire donne-moi un prix? Oui, ils peuvent se faire. C'est-à-dire l'échange que se fait, on appelle ça. Négociation, ça c'est permis. Parce que la négociation, quand tu regardes l'esprit de la vente, ou bien la législation de la vente en islam, on veut garder toujours l'esprit du consentement. Et quand on interdit les négociations, c'est comme on vient de piétiner cet esprit. Donc on permet aux gens de faire des négociations. Des fois, les négociations, c'est culturel. Des fois, c'est culturel. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, généralement, les gens vont négocier. Tu présentes un prix, il va dire négocier. Mais ici, au Canada, au Québec, ils ne sont pas habitués. Quand tu vas sur Marketplace ou bien Kijiji, quand c'est quelqu'un de la communauté qui vend, tu seras à l'aise de demander est-ce que tu peux. Mais quand ce n'est pas de notre communauté, il est étonné de voir qu'il demande est-ce que tu peux arriver 5
Parce que dans les cultures, ils n'ont pas ça. Quand le prix est fixé, c'est fixé. Donc, il t'a fait une offre. Maintenant, ils mettent non négociable. Des fois, c'est pas mal. Tellement que les gens ont négocié, ils disent non négociable. Donc, les termes non négociables, c'est pour préserver leur culture. C'est ça. Simplement dizer. Quand tu négocies trop, ils vont tout de suite détecter que peut-être c'est pas, vous n'avez pas les mêmes cultures. Ouais. Mais moi, je suis pour la négociation. Mais nos enfants, ils commencent à... فيها حلاوة يا شيخ. فيها حلاوة حلاوة. حلاوة. J'ai déjà dit ici que mes enfants, des fois, ils disent, papa, tu peux négocier pour nous. Professionnel. Et tu prends un pourcentage? Non, parce qu'ils ne sont pas habitués, tellement ils commencent à être dans la culture. C'est vrai. Le prix est là sur le prix. Donc ils se disent, mais quand tu regardes en profondeur, c'est comme ils veulent préserver le consentement d'une manière très profonde. Quand je présente mon prix, mon consentement, c'est sur ce prix-là. Hein? Si tu veux acheter, tu viens me donner le prix. Mais si tu commences à négocier et que je ne suis pas habitué, la personne commence à être dérangée. Mais cela ne veut pas dire que la négociation est haram. C'est juste, tu essayes de lui dire, j'aime beaucoup ce que tu vends, mais mes moyens ne me permettent pas à l'avoir à ce prix, mais je tiens à ce que tu me fasses une réduction. Et l'autre qui fait la négociation, il rentre dans un cadre de présenter l'essence même d'échange. Tu veux vendre, mais en même temps tu veux m'aider. Je vais l'avoir. Et je vais concéder. Mais vu que je n'ai pas les moyens, essaye de regarder. Donc dans les deux sens, l'autre, il veut garder sa culture, il ne veut pas être dérangé, mais l'autre aussi, il veut que vous continuiez à faire des choses ensemble. Est-ce que toi, dans tes contrats, les gens font des négociations? Mais ceux qui font des négociations, ils sont beaucoup dans notre communauté. Non, c'est des Québécois. Ah, vous l'avez, ils ont appris. Ils ont appris la culture. C'est bon, Ils ont appris. contaminé. Les cas les prix sont trop estimés. Souvent, c'est pas facile de mesurer les prix correctement. Donc, il trouve que le prix, quand même, il est influé, donc il va négocier avec toi. Il va négocier. Pour la vente des maisons, par exemple, la même chose. Il y a beaucoup de négociations. Et ça a rendu les gens un peu plus habiles. Non, mais en général, c'est les prix fixés. Mais est-ce que vous savez, ça revient au même? Ça revient au même. Nous qui sommes habitués à négocier, on a appris, quand tu sais que le prix c'est $1000 et que les gens ont l'habitude de négocier, tu vas dire 1100. Ouais, c'est ça. Je t'enlève ça. Hein? Donc tu vas dire 1100 ou 1200 parce que tu sais que lui qui va les acheter, il ne va pas jamais dans sa culture, il ne va pas venir te donner 1100 comme ça, il va négocier. Mais tu sais, l'autre côté, il n'y a pas de négociation, tu vas mettre 1000. Donc c'est toujours comme ça. Le fait qu'on est ensemble, ils vont dire, mais c'est là quand ils veulent l'acheter, ils vont négocier. Peut-être pas fini, si on est plus, ils vont commencer à ne pas fixer le prix dans les supermarchés. Ça, c'est un problème. Dans les deux cas, il y a du bien, il y a des côtés qui peuvent déranger. Mais tout ça, c'est pour avoir le consentement. S'il y a le consentement, il n'y a pas d'obligation, ça devient halal. Fils al-akhar. Oui. La vente tacite, c'est un consentement indirect.
Parce que le prix, il est là, on ne t'impose pas le prix. Donc si tu le prends, tu vas à la caisse. Oui, on peut dire ça, c'est le consentement qui n'est pas fait expressé. Mais il y a un consentement, c'est venu d'où? Alhamdulillah, c'est venu du fait que les gens se sont habitués à le faire et il n'y a pas de problème. Supposons que ça, il y avait des problèmes. On avait beaucoup enregistré de problèmes avec ce genre de gens. L'islam allait dire non, c'est haram. Non. Il y a des cas où il y a le consentement, on achète le produit et juste une semaine après, il y a une promotion sur ce produit. Et on revient chez le marchand, par exemple à Costco, on dit voilà, vous avez fait un rabais sur ce que j'ai acheté. Et il te donne, tu ramènes c'est-à-dire juste la facture et il te donne la différence. Mais il y a eu un consentement auparavant, mais comme tu as vu que le prix a baissé, tu vas Oui, et il te demande le rabais qu'ils l'ont donné par la suite. Après consentement. Est-ce que tu ne peux pas l'obliger en ce moment? Mais tu as le droit de venir lui dire voici ce que vous avez fait. Mais lui, en tant qu'un vendeur intelligent, il va se dire mais je vais perdre un client. Donc, il va te ramener dans les lots de ceux qui ont eu le rabais. Mais est-ce que tu as le droit de venir dire vu que j'ai acheté, ça fait une semaine, à tel prix, et après une semaine, vous avez fait des rabais ou bien des promotions? Est-ce que tu as le droit de venir annuler, d'exiger? Non, tu n'as pas ce droit. Parce qu'il n'y avait pas la promotion. Au moment où toi tu achètes. C'est pourquoi on va arriver sur les thèmes. On va arriver sur les thèmes al-madi, al-mudari, al-huwa wa'du, al-mudari, mathalan fi mustaqbal. Est-ce que c'est wa'ad ou bien ça doit se faire tout de suite? Ce qui est fait, est-ce qu'on peut revenir là-dessus après que la vente soit lazim? Lazim veut dire quand une fois que c'est fait, donc les deux parties peuvent se jurer de ce qu'il a dit. Donc ça devient lazim. Est-ce qu'après ça, si tu vois que le prix a changé, bien une promotion, tu peux obliger? Non. Mais tu as le droit de venir le voir. Et généralement, quand tu viens, il ne veut pas te perdre, il va te mettre dans le... En fait, c'est la politique du commerçant. Donc, est-ce que la politique du commerçant rentre dans le contrat, si tu veux. Donc, oui, si c'est un contrat, si la c'est un politique contrat... de retour, la politique de... Donc, si ça rentre dans la politique, lui, il est... Voilà, ça rentre dans le consentement. Si il met dans la politique, comme par exemple, je pense que chez Maxi, ils ont cette politique, je ne sais pas tout, ils vont égaler le prix. Ça veut dire quoi? Si notre prix, tu achètes chez nous à 5 $ et que tu vas dans un centre commercial similaire, dans une épicerie, et que tu trouves que c'est à 4 $, tu le ramènes, on va égaler. Ça, c'est dans l'air. Donc, quand c'est dans l'air politique, ils sont obligés, tu peux les obliger. Parce que déjà, on t'a fait savoir le contrat global. Et leur façon de marcher dans leur vente. Comme tu l'as dit, ça, si c'est vraiment mentionné, tu as le plein droit de venir les obliger. Parce que c'est eux-mêmes qui se sont engagés à le faire. Dans le cas où il y a un vice caché, il achète une voiture, et le vendeur ne lui dit pas qu'il y a quelque chose qui est pas mal. Là, c'est tadlis. نعم. تدليس. تدليس لا. ويكون له خيار الفسخ. Donc quand il te cache, il t'a vendu la voiture, lui-même il sait qu'il y a tel problème dans la voiture, il ne t'a pas dit. Et que tu fais la découverte. L'islam te donne le choix de venir lui rendre sa voiture, prendre ton argent. Ou bien de garder la voiture sans rien dire, ou bien de garder la voiture en demandant une conciliation. C'est-à-dire, tu viens lui dire, voici, il y avait tel, je veux que tu me retournes, au lieu de la totalité, tu me retournes $100, comme la différence. Donc, il y a toujours le volet du consentement, mais si la personne ne veut rien savoir,
si c'est un jugement islamique, on va l'obliger à répandre sa voiture et tu lui donnes ton argent. Je vais récupérer mon بعد livre. التدليس. نعم. نعم شيخنا كيف حالك؟ أكرمك الله. هذا أبو حنيفة لم يتكلم. ابن تيمية. سؤال بخصوص toujours sur le consentement التراضي. هل هناك عندما يكون التراضي ظاهريا وليس داخليا هل البيع جائز أم لا؟ أعطيك مثال يعني أنا في حاجة on besoin d'acheter quelque chose. J'allais au marché mais ça dépasse mes limites vraiment. Le prix ça dépasse. Mais ce qu'il y a, je dois amener ça. Le fait de l'acheter, mais à l'intérieur je suis pas d'accord. Mais j'ai acheté quand même parce que j'ai un besoin. Ça veut dire qu'il n'y a pas un consentement interne, mais il y a un consentement parce que j'ai signé ou bien j'ai payé. Donc, est-ce que le bail facile ou bien هذا بيع تلجئة. Je pense qu'on va revenir là-dessus. C'est-à-dire que tu es contraint d'acheter ou bien tu es contraint de vendre. Mais réellement, tu n'as pas le choix. الفقهاء يختلفون فيه. لكن الذي يظهر, je veux le dire en français, le talji'a c'est comme tu es contraint, mais tu n'as pas le choix. Soit tu veux vendre, ou bien tu viens acheter comme il a dit, tu es contraint de le faire, mais il n'y a pas Un de choix. contre-cœur. Hein? Un contre-cœur. C'est ça. Est-ce que quand tu rentres dans ce genre d'échange, est-ce que ça devient halal? Il y a une petite divergence là-dessus. Mais ce que moi je soutiens, comme ils ont dit, ça devient makruh. Ça devient déconseillé pour la personne qui t'a vendu sur le après. Parce que quand ça devient makruh, il n'est pas obligé de te retourner une fois qu'il va le savoir. À moins que si tu gardes ça pour toi, seul les personnes là-dessus, ça c'est. Il n'y a personne qui va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais quand tu viens sortir ça après parce que tu étais contraint, c'était contre toi-même, tu n'avais pas, l'islam regarde. Est-ce que lui qui t'a vendu, il peut te retourner, on va lui dire ce que tu as pris, même si tu ne savais pas, vu que l'autre il était contraint, il vient de le dire, c'est déconseillé pour toi de garder le qu'il t'a donné, ça devient makruh. Donc makruh c'est quoi? تثاب على تركه ولا تثاب على تركه ولا تعاقب على ولا تعاقب. Donc si il retourne parce qu'il sait que ça devient déconseillé, il va avoir ajr, il va avoir hasanat. Mais si le gars il n'a pas de péché, ça c'est l'avis oublié que les gens disent. On appelle ça tel jihad. Parce que al-mukrah ou l'ikra, il y a une petite différence entre les deux. Donc l'exemple qu'il t'a donné, qu'il m'a donné, ça va sur le bay al-jihad. Dans une bonne communauté, une communauté en santé islamiquement, les gens doivent s'entraider. Une fois que tu sais que ton frère il était vraiment contraint parce qu'il n'avait pas de choix, après tu l'as su, tu dois l'arranger, tu dois le retourner pour qu'il devienne à l'aise après. Donc ce sont des questions qui sont un peu... Même si parfois le problème c'est un revendeur. Lui aussi, il a acheté plus cher, il n'a pas de chose. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le seul, lui aussi. Parce que si lui aussi il retourne, il va يتضرر. والضرر يزال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Si c'est dans les deux côtés, là tu n'as pas le droit de venir l'exiger. Parce que lui aussi, il a été victime. Hein? Donc quand ça arrive, donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe à autre chose. Parce qu'il faut toujours regarder les deux côtés. Si toi tu veux ton bien et que ça va déranger l'autre, l'islam te dit non, attention. Attention. C'est pourquoi dans le côté de Qarb, on dit toujours
Tu lui fais aujourd'hui des prêts, il est bien content, il va régler ses problèmes avec. Mais si Tu lui diras moi tu fais demain. une condition, ou bien je te donne ce prêt, à moins que tu assistes à mon mariage, ou bien tu assistes à... Il est dans une position contraignante pour faire quelque chose à cause de ce que toi tu lui as donné comme cadre. Donc ce sont des choses, quand il y a l'autre partie qui va être dérangée, l'islam te dit attention. Mais quand on regarde بأن الأحكام بالبواطن لا بالظواهر, ça c'est le mas'ala qu'on peut prendre dans ton exemple. Des fois les gens peuvent se trouver dans des conflits. Et réellement, il y a une partie qui est victime, mais qui n'a pas les outils nécessaires pour se défendre, ou bien pour démontrer qu'il est victime, ou bien pour démontrer qu'en tout cas, il n'y a pas eu de consentement, mais il était contraint à faire. Et l'autre partie le sait très bien. Et il va présenter juste le contrat que oui, on s'est mis d'accord. Ça arrive souvent. Lui, il s'en fout de ce que l'autre a subi. Il va juste envoyer le preuve, ou bien la preuve qui est devant, sur une feuille ou bien un contrat. Et il s'est dit, il s'en fout. Donc, dans ce cas, s'il refuse, parce qu'il a des faits, ou bien il a des preuves, le vrai jugement, ou bien la vraie décision juridique va être pour lui qui est victime, mais qui n'a pas les outils nécessaires pour se défendre. Quand c'est comme ça, al-hukm yakun hukman ukhrawiyyan fil akhirah. Donc c'est comme il a fait de l'injustice, mais l'autre n'a pas de solution. Il n'a pas raison. Chez les humains, il va montrer ce qu'il a compris. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait de l'injustice. Et c'est ce que nous avons souligné ici, fil hadith. Innakum ay hadith تصمون إليه ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر. Donc, cet hadith-là, ça peut nous servir dans beaucoup de mu'amalat. C'est pas juste le bab al-khusumat, puis jamais al-mu'amalat. Quelqu'un peut être faible, il peut être victime, il peut manquer des outils pour pouvoir démontrer la vérité de son côté, et l'autre va utiliser cette faiblesse pour se montrer comme si c'est lui qui a raison. Donc ça devient, si ce n'est pas réglé ici, ça va se régler là-bas. Ça c'est sûr. Hein? Allahu a'lam. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله